பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய் ஜெய் சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குரு என்ற துவைத்தம் இடறுவதில்லை. ஈஸ்வரன் என்று கண்ணிலே தெரியாத ஒரு தத்துவத்தை சொன்னால் அது அத்வைத்தமாக போக ஆசைப்படுகிறவனுக்கு அவ்வளவாக அவசியமில்லாத ஒரு துவைத்தமாக தோன்றுகிறது. ஆனாலும் பிரத்யட்சத்தில் இவனுக்கும் ஒரு அனுபவியின் உபதேசமும் அனுகிரகமும் தேவைப்படுகிறது. ஆனபடியால் இப்படி உபகாரம் பண்ணுபவராக குரு என்று ஒருவரை இவனுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் மனுஷ ரூபத்தில் காட்டுகிற போது அதன் துவைத்தம் இவனுக்கு இடறுவதில்லை. அது அத்வைத்தத்துக்கு சகாயமான துவைத்தமாகவே தெரிகிறது. திருஷ்டாந்தம் காட்டினால் புரியும். ரமண ரிஷியிடம் வருகிறவர்கள் முக்கியமாக வெள்ளைக்காரர்கள் ரொம்பவும் அத்வைத்த பிலாசபியிலேயே போகத்தான் ஆசைப்படுகிறார்கள். ஈஸ்வரனை கொண்டு வருவது அவர்களுடைய செல்ஃப் என்கொயரிக்கு, ஆத்ம விசாரத்துக்கு ஒட்டாமல் தான் இருக்கும். ஆனாலும் அவர்களும் கூட அவரை குரு, மாஸ்டர் என்று சொல்லி மரியாதை செய்து அவருடைய அனுகிரகத்தால் தங்களுக்கு அனுபவம் வந்ததாக தெரிவிக்கிறார்கள். இத்தனைக்கும் அவர் தம்மை குரு என்றும் தம்மிடம் வருபவர்களை சிஷ்யர்கள் என்றும் சொல்லிக் கொள்வதே இல்லை. இதைவிடவும் அதிசயமாக குருவே வேண்டியதில்லை. வரையறுத்து இதுதான் சித்தாந்தம் என்று எதையும் வைக்கப்படாது என்று அபிப்பிராயப்படுகிற ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி போன்ற ஒருவரிடம் போகிறவர்கள் கூட அவரை ஒரு விதத்தில் குரு மாதிரியாகவே மரியாதையுடன் நினைத்து அவருடைய சக்தியினால் தங்களுக்கு தெளிவு உண்டாவதை சொல்கிறார்கள். அதனால் ஈஸ்வரானுகிரகம் என்று சொல்லி கொஞ்சம் அழுத்தமாகவே துவைத்த பாவத்தை கொண்டு விடாவிட்டாலும் அதையே குரு பிரசாதம் என்பதாக அத்வைதிகளும் சிறப்பித்து சொல்லித்தான் இருக்கிறார்கள். குருவஷ்டகம் முதலான அநேக நூல்களில் நம்முடைய ஆச்சாரியால் இவ்விஷயத்தை ரொம்பவும் பக்தியோடும் நன்றியோடும் ஸ்பஷ்டமாகவும் அழுத்தமாகவும் வெளியிட்டிருக்கிறார். மாயா சக்தியே ஞானமும் அளிப்பது. ஈஸ்வரன் ஞானஸ்வரூபி, அவனே ஞானம் தருபவன் என்கிற விஷயத்தை சொல்லாமல் சொல்லும் சூக்ஷ்மமான முறையில் ஆச்சாரியாள் கேனோபனிஷத் பாஷ்யத்தில் வெளியிட்டிருப்பதாக தோன்றுகிறது. யார் எது செய்தாலும் அது தன்னுடைய சொந்த சக்தியை கொண்டு அல்ல, பிரம்மத்தின் சக்தியை கொண்டுதான் எவரும் எதையும் செய்ய முடிவது என்று அம்பாள் இந்திரனுக்கு உபதேசித்ததாக அந்த உபநிஷத்திலே இருக்கிறது. மூலத்திலே அம்பாளை ரொம்ப சோபையுள்ளவள், உமா என்றும் ஹைமவதி என்றும் பெயருள்ளவள் என்றுதான் சொல்லி இருக்கிறது. ஆனால் ஆச்சாரியாளோ இதற்கு பதம் பதமாக செய்த பாஷ்யம், வாக்கியம் வாக்கியமாக செய்த பாஷ்யம் ஆகிய இரண்டிலும் அம்பாளை திரும்ப திரும்ப வித்யா என்று சொல்கிறார். வித்யா என்றால் ஞானம் என்றே அர்த்தம். ஞானம் என்றால் அத்வைத்தத்தில் பிரம்ம ஞானம்தான். அதாவது ஜீவன் தன்னுடைய ஆத்மாவே பிரம்மம்
என்று உணர்வதான அத்வைத ஞானம்தான். உபனிஷத்தில் பலவிதமான உபாசனைகளையும் வித்யா என்றே சொன்னாலும் அவற்றிலெல்லாம் அந்த உபாசனையை சம்பந்தப்படுத்தி அதற்கு இன்ன வித்யா என்று அடைமொழி கொடுத்து பெயர் சொல்லியிருக்கும். இப்படி இல்லாமல் வெறுமே வித்யா என்று மட்டும் சொன்னால் அது பிரம்ம வித்யாதான், அதாவது ஆத்ம ஞானம்தான். சோபையுள்ளவற்றிலெல்லாம் பரமசோபையானது வித்யையே என்று அம்பாளை வித்யாவாக சொல்கிற ஆச்சாரியாள் பாஷ்யம் பண்ணியிருப்பதால் அவர் அவளை பிரம்ம வித்யா ஸ்வரூபிணியாகவே சொல்கிறார் என்று நிச்சயப்படுகிறது. அவித்யா என்றால் அஞ்ஞானம். மாயையை ஆச்சாரியாள் அவித்யா என்றே சொல்வார். அப்புறம் மாயைக்கும் அவித்யைக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் காட்டியும் ஒரு அபிப்பிராயம் அத்வைதிகளுக்கிடையே எழுந்தது. அவர்கள் மாயை என்பது ஒன்றை இன்னொன்றாக காட்டும் மேஜிக் மாதிரியான சக்தி என்றும், அவித்யா என்பது சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ளாத அஞ்ஞான நிலை என்றும் ஒரு பாகுபாடு செய்கிறார்கள். பிரம்மம் மாயையோடு சேர்ந்துள்ள போது ஈஸ்வரனாகிறது என்றும், அவித்யினால் கட்டுப்படும் போது ஜீவனாகிறது என்றும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அது இருக்கட்டும், மாயா சக்தியோடு சேர்ந்து பிரம்மம் ஈஸ்வரனாயிருக்கிற போதும் அந்த ஈஸ்வரன் ஞானஸ்வரூபியாகவே இருப்பதாக அத்வைதிகள் சொல்வதில் இன்னும் மேலே போய் ஆச்சாரியாள் இங்கே அம்பாளை வித்யா என்றே சொல்கிறார். அம்பாளை ராஜராஜேஸ்வரியாக ஆராதனை செய்யும் உபாசனைக்கே ஸ்ரீவித்யை என்று பெயர் இருக்கிறது. அந்த ஆராதனையையும் ஆச்சாரியாள் யந்திர பிரதிஷ்டை, சௌந்தர்ய லகரி ஸ்தோத்திரம் முதலியவற்றால் போஷித்திருக்கிறார். மாயையாகவே இருக்கிற அவளை மாயா நிவிருத்தியையே மோட்சமாகச் சொன்ன ஆச்சாரியாள் ஞானாம்பிகையான வித்யாவாகச் சொல்வதால் மாயையால் லோகத்தை நடத்தும் சக்திதான் அதிலிருந்து விடுவிக்கவும் செய்கிறது என்று அவர் காட்டுவது தெரிகிறது. கர்மபந்தம் ஈசனால், ஞான சித்தியும் அவனாலேயே. பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் இப்படியே மூல கிரந்தத்தில் ஈஸ்வரானுகிரகத்தை சொல்லாத இடத்திலும் கூட ஆச்சாரிய பாஷ்யத்தில் அதை ஞானத்துக்கு காரணமாக சொல்லும் திருஷ்டாந்தங்கள் இருக்கின்றன. சூத்திர மூலத்திலேயே ஒரு இடத்தில் ஜீவாத்ம பரமாத்ம அபேத ஞானம் ஜீவனிடம் மறைந்து கிடக்கிறது. பரமேஸ்வரனை தியானிப்பதால் மறைந்துள்ள ஞானம் வெளிப்பட்டுவிடும். ஏனென்றால் அவனிடமிருந்தேதான் ஜீவனுக்கு பந்தம், கட்டு, மோட்சம், விடுதலை இரண்டும் என்று இருக்கிறது. பிரம்மசூத்திரம் 3.2.5. இம்மாதிரியான இடங்களில் ஆச்சாரியாள் ஈஸ்வரானுகிரகத்தால் அத்வைத சித்தி ஏற்படுவதை சொன்னால் அதில் விசேஷமில்லை. இந்த பிரம்மசூத்திரத்திலேயே இன்னொரு இடத்தில் 2ஆம் அத்தியாயம் 3ஆம் பாதத்தில், குறிப்பாக 40-41 சூத்திரங்களில் ஜீவன் கர்த்தாவா, இவன் காரியம் செய்கிற கர்த்தா என்றால் காரியமில்லாத சமாதி இவனுக்கு எப்படி ஏற்படும் என்கிற விஷயங்களை ஆராய்ந்து அவன் கர்த்தாவும் தான், காரியமில்லாமல் ஆத்மாவாக இருப்பவனும் தான் என்று முடிவு தெரிவித்திருக்கிறது. அதெப்படி இரண்டும் முடியும் என்று கேட்டால் தச்சன் மாதிரி என்று பதில் சொல்லி இருக்கிறது. தச்சு வேலை செய்கிற போது ரம்பம், இழைப்புளி முதலான கருவிகளை கொண்டு வேலை செய்கிற தச்சனே அந்த கருவிகளை போட்டுவிட்டு வீட்டில் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக் கொள்ளும் போது வேலை இல்லாமல் இருக்கிறானோ இல்லையோ, இப்படியே இந்திரிய கருவிகளை கொண்டு கர்த்தாவாயுள்ள ஜீவன் சமாதியில் அவற்றை விட்டுவிட்டு அகர்த்தாவாக இருக்கிற ஆத்மாவில் ரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லிவிட்டு, இப்படி ஜீவனுக்கு ஒரு கர்த்தத்துவம் ஏற்பட்டது பரமேஸ்வரனிடமிருந்தே ஆகும் என்று கூறியிருக்கிறது. ஈஸ்வரனால் கர்த்தத்துவம், அதாவது காரியமும் அதன் பந்தமும் ஜீவனுக்கு ஏற்படுவதை பற்றித்தான் இங்கே சொல்லி இருக்கிறது. இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிற ஞானத்தை பற்றியோ அதை அடைவிப்பதில் ஈஸ்வரனின் பங்கை பற்றியோ ஒன்றும் மூல நூலில் இந்த இடத்தில் இல்லை. ஆனாலும்
ஆச்சாரியாள் இங்கே பாஷ்யம் செய்யும் போது காரியம் செய்து அனுபோகங்களை பெறும் கர்த்ருவ போகத்ருவத்தினால் ஜீவனுக்கு சம்சார வாழ்வு ஏற்படுவது ஈஸ்வராஞாக்யினாலேயே என்று சொல்வதோடு நிறுத்தாமல், இதே ஜீவன் உத்தம ஞானத்தினால் மோட்ச சித்திக்கு அருகதை பெறுவதற்கும் அதே ஈஸ்வரனின் அனுகிரகம்தான் காரணம் என்கிறார். ஈஸ்வரா தத் அனுஜ்ஞா கர்த்ருவ போக்திருவ லக்ஷணஸ்ய சம்சார சித்திகி என்பதோடேயே நிறுத்தியிருக்கலாம். மூலத்தில் அதற்கு மேலே விளக்க இல்லை. ஆனாலும் ஆச்சாரியாள் சம்சார பந்தத்துக்கு ஈஸ்வரன் காரணம் என்று மட்டும் குற்றம் சொல்கிறது போல முடித்துவிடக்கூடாது. இதிலிருந்து நிவிருத்திக்கும் அவன் அனுகிரகம்தான் காரணம் என்று கையோடேயே சொல்லிவிடத்தான் வேண்டுமென்று நினைத்து, தத் அனுகிரக ஹேதுகே நைவச்ச விஞ்ஞானேன மோக்ஷ சித்திர் பவத்தும் அர்ஹதி என்று சேர்த்திருக்கிறார். அதாவது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் என்ற காரணத்தை கொண்டே உயர்ந்த ஞானத்தின் மூலம் மோட்ச சித்தி அடையவும் ஜீவன் தகுதி பெறுகிறான் என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். ஆனாலும் இதை அத்வைத சாதகர்களுக்கே ஏற்பட்ட சாஸ்திரங்களில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்றில்லை. சொல்லாமல் விடுவதற்கு நிரம்ப நியாயம் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம். அதனால்தான் ஈஸ்வர கிருபா விசேஷத்தால் மோட்சம் சித்திப்பதை நன்றாக வெளியிட்டுச் சொல்லும் கீதையிலேயே கூட மிகவும் ஞான மார்க்கமாக உபதேசித்துக் கொண்டு போகும்போது பகவானே இதை சொல்லாமல் விடுவதும் உண்டு. அப்படித்தான் இந்திரியத்திலிருந்து மனஸ், புத்தி, ஆத்மா என்று ஒன்றை விட ஒன்று உயர்த்தி சொல்லி புத்திக்கும் பரதத்துவத்தை அறிந்து மனசை அடக்கி ஆசை என்ற எதிரியை அழி என்பதாக ஜீவன் தானாகவே எல்லாவற்றையும் சாதித்துக் கொண்டு விடுவதை போல சொல்லி அந்த 3ஆம் அத்தியாயத்தை முடித்து விடுகிறார். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பகவான் ரமணருடைய அக்ஷரமண மாலையில் இன்னைக்கு நம்ம 61வது பாடலை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் என்ன சொல்றார் பார்த்தீங்கன்னாக்க, நைந்தழி கனியால் நலநிலை பதத்தில் நாடி உட்குழல் நலம் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. நைந்து அழி கனியால் நலநிலை பதத்தில் நாடி உட்கொள் நலமருள் அருணாச்சலா. இது ரொம்ப அழகான ஒரு கருத்தை நமக்கு என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்க, ரொம்ப அளவுக்கு மிகுதமாக பழுத்த கனியை சாப்பிட முடியுமா? ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் பழுத்திருந்தா அந்த பழத்தை சாப்பிட முடியும். ரொம்ப பழுத்து போயிடுத்தோன்னா கொல 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 கொலான்னு ஒரு மாம்பழமே எடுத்துட்டோம்னா, அது வாழைப்பழமே எடுத்துட்டோம்னா, ரெண்டுமே கொல 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 கொலான்னு ஆயிடுச்சுன்னா, ரொம்ப பழுத்துடுத்துன்னா அதை சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா அது அடுத்த நிலையான அழிய போகக்கூடிய அழுகல் நிலைக்கு அது போறதுன்னு அர்த்தம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, மிதமா ஹிதமா அந்த பழம் ஒரு ரொம்பவும் பழுக்கலை, ரொம்ப காயாவும் இல்லைங்கிற நிலையில சாப்பிடும்போது தான் அந்த பழத்தினுடைய அருமை நமக்கு தெரியும். அதை சாப்பிடும்போது நமக்கு அதனால ஏற்படுகிற நலன்களும் நம்ம உடம்ப சேரும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உரிய அந்த பதத்துல பழுத்த பழம் போல அது எப்படி உண்ணுவதற்கு சாதகமாக இருக்கும், அது போல என்னையும் நீ ஒரு மாதிரி பதமாக்கிடு. ரொம்ப வெறியனாகவும் வேண்டாம், பக்தி இல்லாதவனாக ஆக வேண்டாம். என்னை ஒரு உயரிய நிலையில எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு என்னை பழுக்க வைத்து பதம் செய்து பதப்படுத்தி பதம் நிலையை அடைந்தவனாக செய்து
என்ன பண்ணும்? உன்னுடைய பக்தியில ஈடுபடும்படியாக செய்யணும். அருணாச்சலா, ரொம்பவும் மிதமிஞ்சி போயிட்டேன்னா ஒரு வெறியன் ஆயிடுவேனா, என்னுடைய கொள்கை தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வாதம் பண்ணுவேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா, வாதம் அப்படி இப்படின்னு போயிட்டே இருந்ததுன்னு சொன்னாக்கா கடைசியில பித்தனா தான் திரிவேனே தவிர உன்னை நாட மாட்டேன். அதனால பழுக்காத இருந்தாலும் எனக்கு பதம் இல்லாத போனா உன்னை நான் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேன். உன் அருள் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. உன் அடியாருடைய கூடி வாழறதுக்கு எனக்கு புரியாது. அப்படி இல்லாம நீ என்ன பண்ணணும்னா, என்னை ஒரு அழகான ஒரு பதம் அடையும் நிலைக்கு என்னை நீ கொண்டு செய்ய வேண்டும். என்னுடைய உன்னுடைய பதம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பதத்தே உருகி நின் பாதத்திலே மனம் பற்றி உன் இதத்தே ஒழுக அடிமை கொண்டாய். இனி நான் ஒருவர் மதத்தே மயங்கியன் அவர் போன வழியும் செல்லேன் முதத்தே வரும் யாவரும் போற்றும் முகிழ் நகையே அப்படின்பர். அபிராமி பட்ட சொல்லும் போது ரொம்ப அழகா சொல்வார். பதத்தே உருகி ஒரு நல்ல ஒரு பதமடைந்து அந்த நிலையில போய் நான் உருகி நின் பாதத்திலே மனம் பற்றி உன்னுடைய பாதங்கள்ல என்னோட மனதை அப்படியே வச்சு வேற எங்கேயும் திருப்பாத திசை திருப்பாத லயித்து உந்தன் இதத்தே ஒழுக, அதாவது உன்னுடைய வழியிலே நீ காட்டிய பாதையிலே செல்லும்படியாக என்னை நீ அடிமை கொண்டாய், என்னை நீ ஆட்கொண்டாய். இனிமே எனக்கு என்ன கவலை? இனி யான் ஒருவர் மதத்தே மதியமைங்க. மற்றவாளுடைய இதுக்கெல்லாம் நான் போவேனா? வேற மதத்துக்கோ வேற பாதைகளுக்கோ நான் போவேனா? போக மாட்டேனே. இந்த இதுல நான் மதிமயங்கி அதை நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். அவெல்லாம் போற வழி தவறான வழிக்கு நான் போக மாட்டேன். என்ன நீதான் உலகத்திலே பெரிய பரம்பொருள் இல்லையா? உன்னை உணர்ந்த பிறகு, உன்னால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட பிறகு வேற என்ன இருக்கு எனக்கு? இப்படி திருவடி ஞானம் சிவம் ஆக்குவிக்கும், திருவடி ஞானம் சிவலோகம் சேர்க்கும், திருவடி ஞானம் சிறை மலம் மீட்கும், திருவடி ஞானமே தென் சித்தி முத்தியன்னு பார்த்திருக்கோம் முன்னாடி ஒரு வாட்டி. திருவடியினுடைய அந்த அந்த பரமேஸ்வரனுடைய பதமானதான் உயர்ந்த நிலை, உயர்ந்த இடம்ன்ற ஞானம் அப்படி நமக்கு வந்துடுத்தோன்னா அதை நம்மளை தூய்மையாக்கிடும், மங்களமாக்கிடும். அந்த மங்களமான அந்த திருவடியை அடைந்து அந்த திருவடியை பற்றி கொண்டு விட்டோம்னா அந்த ஞானம் நம்மளை சிவலோகத்துக்கு சேர்க்கும். சிவலோகம்னா தூய்மையான உலகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், சிவபிரான் இருக்கக்கூடிய கைலங்கேரின்னு எடுத்துக்கலாம். அந்த திருவடி ஞானம் இருக்கு, இதை தவிர உலகத்துல வேற ஒன்றும் கிடையாது, அதை பற்றினாலே போரும் அப்படின்ற ஒரு ஞானம் நமக்கு வந்துடுத்துன்னா சிறை மலம் மீட்கும். மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து ஏதோ ஒரு உடலுக்குள்ளே சிறைப்பட்டு இந்த உயிரானது கஷ்டப்படுது, அதிலேருந்து நம்மளை மீட்டு எடுக்குமா அந்த திருவடி ஞானம். அது நமக்கு எல்லா விதமான சித்தி முத்தி எல்லாத்தையும் அது கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திருமூலரும் சொல்றார். மந்திரம் ஆவதும் மாமருந்தாவதும் தந்திரம் ஆவதும் தானங்கள் ஆவதும் சுந்தரமாவதும் தூய் நெறியாவதும் எந்த பிராந்தன் இணையடிதானேங்கிற அந்த திருவடி தான் இருக்க, அதுதான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்ன மந்திர தந்திரங்கள் ஔஷதங்கள் எல்லாமே, தானங்கள் தர்மங்கள் எல்லாமே அழகானது, தூய்மையான ஒரு வழி, தூய்மையான ஒரு ஞான மார்க்கம். அது எல்லாமே அந்த எந்த பிரான் இருக்காரு, அந்த பரமேஸ்வரன் தில்லையில ஆடக்கூடிய நடராஜ பெருமானுடைய திருவடி இருக்கே, அந்த திருவடி தான் எல்லாமே. அதுக்கு மிஞ்சி வேற ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்றதான் இதுல நைந்து அழி கனியால் நலன் இலை பதத்தில் நாடி உட்கொள் நலம் அருள் அருணாச்சலா அப்படின்னு சொல்றார். இதுல என்ன நல்ல பதமாக்கி உன்னுடைய திருவடிகளை புரிந்து கொண்டு நீ என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் வண்ணம் என்னை ஆக்கி, இது வேண்டாம் இது நமக்கு சரியில்லைன்னு சொல்லாத, என்ன தகுதி உள்ளவனாக நீ ஆக்கி, பதம் அடைந்தவனாக என்னை ஆக்கி நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லைன்னா பதம் இல்லைன்னா எப்படி ரொம்ப பழுத்த அழுகி போற நிலையை சேர்ந்த ஒரு கனியை யாரும் விரும்ப மாட்டார்களோ, அதனால் பிரயோஜனம் இல்லவோ, அது மாதிரி நீ என்னை பதமாக்கி என்னை நீ ஆட்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார். பத்தும் புகுந்து பிறந்து வளர்த்து பட்டாடை சுற்றி முத்தும் பவளம் பூண்டோடி ஆடி முடிந்த பின்பு செத்து கிடக்கும் பிணத்து அருகே இனி சாகும் பிணங்கள் கத்தும் கணக்கென்னகான் கைலாயபுரி காலத்தியே அப்படிங்கிறார் நம்ம தாய்மான பட்டணத்தார் சொல்றார். பட்டணத்தார் என்ன சொல்றாருன்னா, இது 10 மாசம் அம்மா வயிற்றுல இருந்து பிறந்து அது உள்ளுக்குள்ள அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இருந்து இல்லாத கஷ்டங்களெல்லாம் பட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில பூமியில பிறந்து
அந்த பூமியில பிறந்துதான் நன்னா இருந்தோம்னா அம்மாவும் அப்பாவும் ரொம்ப நன்னா ஏதோ சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது பட்டாடை எல்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகான நகைகள் எல்லாம் போட்டு முத்தும் பவளம் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணா. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்தோம், படிப்பு, அப்புறம் சம்பாத்தியம் அப்படின்னு அலைஞ்சோம். எல்லாத்தையும் முடிஞ்சு கடைசியில என்ன பண்ணோம்னா ஒரு கல்யாணம்னு கார்த்திகை, குழந்தை, குட்டி எல்லாம் ஆச்சு. எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. கடைசியில் எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே இருக்க முடியும்? வயசும் ஏறிட்டு போறது, உடலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனுடைய இளமையிலேருந்து மாறி கொஞ்சம் கொஞ்சமா முதுமை எழுதுறது, தலை நிறைக்கிறது, கண்ணு லேசா தெரியாத மறைக்கிறது, காது கொஞ்சம் கேட்காத கொஞ்சம் கொஞ்சமா மங்கி போயிட்டே இருக்கு, வாசனை சரியா தெரியல, நாக்குக்கு ருச்சியும் புரியல, கண்ணு மங்கலா இருக்கு, ஞாபக சக்தியும் குறைஞ்சு போச்சு, எதிர்க்க வரவா கூட 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தவள மறந்து போயிடுத்து யாருன்னு தெரியல. இப்ப அது ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அது கீழே விழுந்து போயிடுது. எங்க போயிடுறது? மேலுலகத்துக்கு போய் விடுகிறது. அப்படி போகும்போது என்ன பண்றா எல்லாரும்? கூட உட்கார்ந்துட்டு ஓன்னு அழறாங்க இல்லையா? அங்க உட்கார்ந்து அழறதுனால ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டோ? ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. இத்தனைலாம் ஆட்டம் போட்டுது இந்த உடம்பு. அவ்வளவு ஆட்டம் போட்டு கடைசியில கண்ட பலன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணுமே கிடையாது. உடம்புல சக்தி இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஆட்டமான ஆட்டம் ஆடினோம். எதை பத்தியும் கவலைப்படல. நமக்கு எந்தெந்தைக்கும் இந்த இளமை இருக்க போறது அப்படின்னு நாம நினைச்சோம். இளமை இருக்க போறதுங்கிற மாத்திரம் இல்லாம இளமை இருக்க போறது அப்படிங்கறது மாத்திரம் இல்லாத என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க அந்த ஆணவ செருக்கல நம்மகிட்ட பணம் இருக்கு, நம்ம கிட்ட கல்வி அறிவு இருக்கு, நம்ம ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யாரையுமே நம்ம மதிக்கிறதே இல்லை. ஆனா ஒரு நாள் பட்டுன்னு போயிடுச்சு இந்த உடம்புல இருந்து உயிர் உடம்புல விட்டு போனோன்னு இந்த வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டு ஓடிடும் முன் அப்படின்னு சொல்வார். இந்த உயிரானது இந்த வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டு ஓடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானை நினைச்சு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறது இல்ல. பட்டுன்னு போனோன்னு என்ன ஆறுது அப்படின்னா ஊரெல்லாம் கூடி ஒலிக்க அழுதுட்டு பேடை நீக்கி பிணமென்று பெயரிட்டு சூறைவெங் காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீர்கள் மூழ்கி நினைப்பு ஒழிந்தார்களேன்னு திருமூலர் ரொம்ப அழகா அந்த நிலையை சொல்றார். எப்படி நம்ம பட்டணத்தார் இந்த உயிர் போயிடுத்து, அந்த உடம்பு மொத்தம்தான் கீழே இருக்கு, அதை சுத்தி எல்லாம் உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கலாம். அது செத்து போன பணமா, சுத்தி அடறவாள்லாம் சாக போற பணமா. அப்படி சாக போற பெண்கள் எல்லாம் இந்த சுத்தி உட்கார்ந்துட்டு இந்த செத்து போன அந்த பிணத்தை பார்த்து அழறாளே, அது மாதிரி இங்கேயும் திருமூலர் என்ன சொல்றாருன்னு ஊரெல்லாம் கூடி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் ஒன்னா கூடின சொந்தக்காரர்கள், சுற்றத்தார்கள், நண்பர்கள் எல்லாரும் ஒன்னா கூடி ஒலிக்க அழுதுட்டு ஒவ்வொன்னு கதறி அழறாளாம். ஐயோ போயிட்டியே போயிட்டியே போயிட்டியேன்னு அழறாளாம். இப்ப கூக்குரலாலே கிடைக்காது, இது கோர்ட்டுக்கு போனால் ஜெயிக்காதுன்னு கண்ணதாசன் சொன்னவர். போன உயிர் திரும்பி வராது. உடனே என்ன பண்றா? அது நேத்தி வரைக்கும் அவர் இவர் அப்படின்னு பெரிய பேரெல்லாம் சொல்லி பட்டத்தெல்லாம் சொல்லியிருந்தவா இன்னைக்கு என்ன சொல்றா? பேரினை நீக்கி, பேர் போயிடுத்து, பேரை நீக்கியாச்சு, நீக்கி பிணமென்று பேரிட்ட பணம் தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவா. அது அப்படின்பா எடுத்து விடலாமே, வர வேண்டியவெல்லாம் வந்தாச்சா, எவ்வளவு நேரம் ஆக வேண்டிய காரியத்தை மேல பாருங்கன்னு சொல்றாளே தவிர அந்த பாடியை இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு வச்சுக்கலாம்னு சொன்னாரா விடுவாளோ? விட மாட்டா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவா? சூறை வெங்காட்டிடே கொண்டு போய் சுட்டிட்டு எடுத்துன்னு போவா. சூறை வெங்காடுன்னு சுடுகாடு, அந்த சுடுகாட்டுல எடுத்துன்னு போய் சுட்டிட்டு அங்க எரிச்சிடுவா. அங்க கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவா? பத்திரப்படுத்துவா. பண்ண முடியும், அங்க போய் எரிச்சிடுவா, அந்த உடம்ப எரிச்சிடுவா. உயிர் போன பிற்பாடு அந்த உடலை சுற்றி அழுதவர்கள் கூட விட்டுடுவா. விட்டோன்னு என்ன, அதை தூக்கிட்டு போய் அந்த காட்டுல கொண்டு போய் வச்சு அந்த சிதையில வச்சு அதை எரிய பூட்டி அதை சாம்பல் ஆக்கிடுவா. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? சாம்பல் ஆனப்புறம் அது எரிச்சாச்சு. இனிமே திரும்பி மற்றவாள்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி அங்கேயே ஒரு குளத்துல மூழ்கி நல்லா குளிச்சுட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நினைப்பு ஒழிந்தாரு. இனிமே இதை பத்தி ஏன் நினைக்க போறா? வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடணும், அடுத்த வேலையை கவனிக்கணும், அவ்வளவுதான். போறவன் போயிட்டான், இருக்கிறவாள்லாம் அதை நினைச்சு வருத்தப்பட்டிருந்தா என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமூலர் ரொம்ப அழகா அந்த பாடல்ல சொல்றார். பிரயோஜனம்னு ஒண்ணு எனக்கு இன்னொரு பாடல் ஞாபகம் வருது. என்ன அப்படின்னாக்கா, பட்னத்தார் பாட்டில் உண்டு ஒரு பொன்னால் பிரயோஜனம் பொன் படைத்தார்க்கு உண்டு, பொன் படைத்தோன் தன்னால் பிரயோஜனம் பொன்னுக்கு அங்கு ஏது உண்டு, அத்தன்மையை போல் உன்னால் பிரயோஜனம் வேணதெல்லாம் உண்டு, உனை பணியும் என்னால் பிரயோஜனம் ஏதுண்டு காலத்தீஸ்வரனே அப்படின்னு பகவானை பார்த்து கேட்கிறார்.
பொண்ணுனால பிரயோஜனம் வந்து பொண்ணு வச்சிருக்கணும் உண்டு. இத்தனை சவரன் வச்சிருக்கார், இவ்வளவு தங்கம் வச்சிருக்கார், இவ்வளவு குபீர் வச்சிருக்கார், இவ்வளவு பொற்கிழிகள் வச்சிருக்காருன்னு அதை வந்து அவருடைய மதிப்பீடு, அவரை பத்தி அவர் எவ்வளவு பணக்காரர், எவ்வளவு பெருமை வாய்ந்தவர், ஊர்ல செல்வாக்கும் செல்வம் உடையவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கிறதுக்கு அவருடைய சொத்தை வச்சிருந்து கணக்கு பண்றா. ஆனா அந்த பொண்ணுனால வச்சிருக்காரே ஒருத்தர், அவரால் அந்த பொண்ணுக்கு பிரயோஜனம் உண்டோ? என்ன இவர் வச்சிருக்கார், அவர் வச்சிருக்கார், யார் வச்சிருந்தா என்ன, அந்த பொண்ணுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அந்த தங்கத்துக்கு யார்கிட்ட இருந்தாலும் அவளுக்கு இதால பிரயோஜனமே தவிர அவளால இந்த தங்கத்துக்கோ நகைக்கோ எந்தவித பிரயோஜனமும் கிடையவே கிடையாது. அதே மாதிரி அவர் கேட்கிறார் ஈஸ்வரனை பார்த்து, உன்னால எனக்கு பிரயோஜனம் உண்டு, நீ என்னை ஆட்கொண்டு எனக்கு நல்லொரு புரிந்து என்னை வந்து நல்ல வழி பாதையில செலுத்தி அடியார்களோட சேர்த்து வச்சு நீ நல்லபடியா என்ன பார்த்துட்டேன்னா பதம் வரும்படியா பண்ணி நீ ஆட்கொண்ட, ஆனால் அப்ப எனக்கு பிரயோஜனம் உண்டு, உன்னால கண்டிப்பா பிரயோஜனம் உண்டு. ஏன்னா நீ சுவாமி, நீ உடமஸ்தன், உடையவன், நீ வந்து உன்னுடைய பாதுகாப்புல நான் இருக்கேன், என்ன நான் உன்னுடைய சொத்து, நீ என்னை பாதுகாத்து பத்திரமா வச்சுக்கிற வரைக்கும் எனக்கு பிரயோஜனம் உண்டு உன்னால. ஏன்னா எனக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கு, அது வந்து செக்யூரிட்டி மட்டும் ஒரு சேஃப்டி இருக்கு, அத்தனையும் இருக்கு, ஒரு பாதுகாப்பான இதுல வந்து நான் உங்ககிட்ட இருக்கேன். ஆனா என்னால உனக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? என்னால உனக்கு சற்றும் எந்த பிரயோஜனமும் உனக்கு கிடையவே கிடையாது. அப்படி பயனில்லை என்னால உனக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்டா, எனக்காக நீ வந்து இறங்கி வந்து என்னை ஆட்கொண்டு என்னையும் தூயவனாக ஆக்கி எனக்கு நல்ல அருள்லாம் பண்ற. நான் வந்து ஒரு கதவில்லாத கனியாக பழுத்து நீயும் நானும் கனியும் சுவையும் போல கலந்து ஒரே பிரம்மமாக விளங்குவதற்கு நீதான் அருள வல்லன், உன்னால் தான் அது செய்ய முடியும். அப்படி நீ செய்யும்போது நான் வந்து என்றென்றும் கடமைப்பட்டவனாக நான் இருப்பேன். அமலா, நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும், ஆடி நிற்கும் சேவடியை பாடி நிற்க வேண்டும், எமனாது தடை என்னும் எய்தாவை வேண்டும், எல்லாம் செய் வல்ல திறன் எனக்கு அளித்தல் வேண்டும்ங்கிறார் வள்ளலார். எப்படின்னாக்க, அமலா நான் என்ன கேட்கறனோ அதை கேட்டு நீ எனக்கு அருள் பண்ணு, என்னன்னைக்கும் ஆடி பாடி உன்னுடைய திருவடிக்கு சேவை பண்றதுதான் எனக்கு வேணும். எமன்கிற தடை உடனே வந்து என்னை வந்து தடுக்காத இருக்கணும். நான் வந்து எல்லாம் முன்பரமான எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய திறனை எனக்கு அளித்து என்னை ஒரு வல்லவனாக நீ செய்ய வேண்டும். ஏ விமலா, ஏ பெருமானே, ஏ சிவபிரானே, உனக்கு இது பண்றது வந்து ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது. நீ எனக்கு இந்த அருளை பண்ணி என்னை உன்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்துக்கொண்டு என்றென்றும் உன்னை நான் பாடி மகிழ, ஆடி மகிழ, தேடி மகிழ, உன் பரமாவே என்னுடைய வாழ்நாளை நான் கழிக்கிறதுக்கு உன்னால் தான் முடியும், நீ தான் அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். நாமளும் அவ வகுத்து கொடுத்த வழியிலேயே சென்று நாமளும் வழிபட்டோமானால் நமக்கும் இறைவனுடைய நல்ல கதி கிடைக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட சரித்திரத்தில் விஜய யாத்திரையில் பெரியவா 1929 வருஷம் திருவண்ணாமலைங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. அந்த வருஷம் கார்த்திகை தீப தரிசனத்துக்காக திருவண்ணாமலைக்கு வந்தா. கார்த்திகை தீபம் அப்படின்னாலே திருவண்ணாமலை தான். அது தேஜோமயமான க்ஷேத்திரம். பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆகாசம், பூமி, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாசம் அப்படின்னு பஞ்சபூதங்கள் சொல்றோம் இல்லையா? அதுல நெருப்பா இருக்கிறது, தேஜோமயமா இருக்கிறது பரமேஸ்வரன் இந்த திருவண்ணாமலைங்கிற க்ஷேத்திரத்துல. அதாவது என்ன அப்படின்னா, இந்த பஞ்சபூதங்களும் பரமேஸ்வரன் தான், ஈஸ்வரன் தான் அப்படின்னு காமிக்கிறாப்புல இந்த பஞ்சபூதங்களையுமே அந்தந்த ஸ்வரூபமா 5 க்ஷேத்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. திருவண்ணாமலையில ஜோதிஸ்வரூபமா, அக்னிஸ்வரூபமா இருக்கார். திருவானைக்காவல்ங்கிற இடத்துல அப்புலிங்கமா, அதாவது நீர் ரூபமா இருக்கார். பார்த்தேன்னாலே திருவானைக்காவல்ல அடியில தண்ணி ஊரிண்டே இருக்கு, ஜம்புகேஸ்வருக்கு அடியில அப்படி நீரா இருக்கார். காளஹஸ்திங்கிற இடத்துல வாயுவா இருக்கார். சிதம்பரத்துல ஆகாசமா இருக்கார். காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரேஸ்வரர் பிருத்திவி பூமி லிங்கமா இருக்கார். இப்படி பஞ்சபூதங்களும் பஞ்சலிங்கங்களா பஞ்ச லிங்க க்ஷேத்திரத்துல பிரகாசிக்கிறதா நமக்கு புராணங்கள்லாம் சொல்றது.
அப்படி இந்த திருவண்ணாமலைங்கிறது தேஜோமயமான க்ஷேத்திரம், அக்னி க்ஷேத்திரம், அருணாச்சலேஸ்வரர், அபீதகுச்சாம்பா, அண்ணாமலையார் அப்படிங்கிறோம். இங்க சுவாமி ஏதோ கோயிலுக்குள்ளதான் இருக்கார் அப்படின்னு இல்லை. அந்த திருவண்ணாமலை அப்படின்னு அந்த மலை இருக்கே, மலையே அது ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் தான். அந்த மலை மேலதான் இந்த கார்த்திகை தீபத்தை ஏத்துறா. அதாவது நமது சனாதன மதத்துல ஈஸ்வரனுக்கு உருவ வழிபாடு சொல்லியிருக்கு. அருவமாய் இருக்கிற ஈஸ்வரனுக்கு நம்மளோட சௌரியத்துக்காக உருவமாவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருக்கு உருவம் இல்லைன்னா கூட பேர் வேண்டாம், ஊர் வேண்டாம், இடம் வேண்டாம், அது வேண்டாம், இது வேண்டாம், நாம ரூபங்கள்லாம் இல்லாத இதுக்கெல்லாம் அப்பால் இருந்தா கூட நம்மளால அதை கிரகிச்சுக்க முடியல. ஏன்னா நமக்கு ஒரு நாம ரூபம்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு சரியா ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாதான் நம்மளால பிடிச்சிக்க முடியும். இந்த நம்ம சௌரியத்துக்காக தான் இப்படி நாம ரூபங்கள்லாம் இல்லாத இருக்கிற அந்த பரபிரம்மம், நிர்குண பரபிரம்மம் சகுணமா ஒரு நாம ரூபங்களோடலாம் வருது. அப்படி வரத்தே அந்த தேஜோமயமா இருக்கிற அந்த பரமேஸ்வரன் இந்த மலையாவேவும் இருக்கார், மலஸ்வரூபமாவே இருக்கு. அதனால திருவண்ணாமலை தான் கிரி பிரதட்சணம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கிறதுக்கு காரணம், அந்த கிரி பிரதட்சணம்னா சாட்சாத் பரமேஸ்வரனே பண்றோம். அது மேலதான் இந்த தீபம் கார்த்திகை மாசத்துல பௌர்ணமியில, கிருத்திகா பௌர்ணமியில தீப உற்சவம் தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப பிரசித்தம். அந்த தீப தரிசனத்துக்காக பெரியவா 1929ஆம் வருஷம் திருவண்ணாமலைக்கு வந்தா. இந்த திருவண்ணாமலைக்கு இது தேஜோமய கஷேத்திரம், பஞ்சலிங்க கஷேத்திரத்துல ஒண்ணு அப்படின்னு சொன்னோம். அதை விட பெரிய பெருமை என்ன அப்படின்னா, நமது சனாதன மதத்துல எல்லா மதத்திலையுமே இந்த ஜென்ம நிவர்த்திக்குத்தான் வழி சொல்றது. இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சக்கரத்திலேருந்து மாட்டிக்காத வெளியில வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா மதத்தோட லட்சியமும். மோட்சம் அப்படிங்கிறோம், சால்வேஷன்கிறோம், விடுதலைங்கிறோம், அதுங்கிறோம், இதுங்கிறோம், ஏதோ சொல்றோம். இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபடணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட லட்சியம், எல்லா மதத்தோட லட்சியம், எல்லாம் அதுக்கு தான் சொல்றது. அதுக்கு நமது சனாதன மதத்துல கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணி சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு பக்தி பண்ணி மனசு அப்படியே அன்புமயமா ஆகி அப்படி ஆரத்தே அதுல உள்ளுக்குள்ள ஈஸ்வரன் அன்பே ஸ்வரூபமா இருக்கிற, அந்த பிரேமஸ்வரூபமா இருக்கிற ஆனந்த ஸ்வரூபமான அந்த ஈஸ்வரன் பிரகாசிக்கிறான் அப்படிங்கிற ஞானத்தை அடைஞ்சோம்னா உடனே நமக்கு விடுதலை கிடைச்சிருது, இந்த பிறப்பிலிருந்து தப்பிக்கிறோம் அப்படின்லாம் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது. இது பொதுவான வழி. ஒரு ஊருக்கு இப்படி போனோம்னா இதான் நேர் ரூட்டு. கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணி சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு பக்தியினால மனசு பக்குவமாகி அதுல தெல்ல தெளிஞ்சு ஞானத்தினால ஈஸ்வரனை உணர்ந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கறதெல்லாம் உணர்ந்து நாம இந்த பேரானந்தத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறது பொதுவான வழி. எல்லாரும் இப்படிதான் போய் அடையணும். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பொதுவா டைரக்டா ஒன்னு சொன்னா கூட சில சமயங்கள்ல இப்பெல்லாம் சொல்றமே பைபாஸ் அப்படிங்கிறோம். ஒரு ஊருக்கு இந்த ஊர்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னா பைபாஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன்னா சீக்கிரமா போயிடலாமே அப்படின்னு. அத மாதிரி இந்த மோட்சத்துக்கும் நம்ம சனாதன மதத்துல ஒரு பைபாஸ் சொல்லியிருக்கு. என்ன சார் இது மோட்சத்துக்கூட பைபாஸ் அப்படின்னா அதுதான் கருணை. கருணையினால சொல்ற. அதுல என்ன அப்படின்னா இந்த நாலுக்குள்ள ஏதானும் ஒண்ணு நடந்துருத்துனாக்க பண்ணிவிட்டோம்னாக்க நமக்கு மோட்சம் சுலபமா கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சுலபமான வழி. அது என்ன 4 அப்படின்னா, பிறந்துட்டே இருக்கோம் இல்லையோ, திருப்பி திருப்பி பிறக்கிறோம் இறக்கிறோம். அப்படி இறக்கிற ஜென்மால ஏதானும் ஒரு ஜென்மால திருவாரூர்ல பிறந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல போய் பிறக்கவே வேண்டாம். ஜனநாத் கமலாலயம் அப்படின்னு சொல்லுது. திருவாரூர் மூலாதார கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லும். அந்த திருவாரூர்ல பிறந்துட்டா முக்தி. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அதனால்தான் என்ன சொல்றாரு, திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன் அப்படிங்கிற. திருவாரூர்ல பிறந்தவ அத்தனை பேருக்கும் நான் அடியேன் அப்படிங்கிறார். யாரு சொல்றவர்? சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள். காரணம் அங்க பிறந்தவ அத்தனை பேரும் முமுட்சுக்கள், அத்தனை பேரும் மோட்சத்துக்கு யோக்கியதை உள்ள மோட்சத்தை அடைய போறவா. அதனால திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன் அப்படிங்கிற. அது மாதிரி திருவாரூர்ல போய் பிறந்துட்டோம்னா ஜென்மா கிடையாது. சார் இது என் கையிலேயா சார் இருக்கு, நானுமே இந்த ஊர்ல பிறக்கணும் அந்த ஊர்ல பிறக்கணும் அப்படின்னு நாமளா தீர்மானம் பண்ண முடியும்? ஏதோ நமக்கு எப்படி பிறக்கிறதோ எங்க பிறக்கிறோமோ அப்படிதான் பிறந்தானும். சோ அதனால நான் சங்கல்பம் பண்ணி திருவாரூர்ல தான் போய் திருவாரூர்ல இருக்கிற அம்மா வயத்துல தான் பிறக்கணும் அப்படின்லாம் என்னால ஒன்றும் தீர்மானமே பண்ண முடியாது. சோ அதனால இது
குறுக்கு வழின்னு சொன்னா கூட, பைபாஸ்ன்னு சொன்னா கூட இது நான் பண்ண முடியாத காரியமா இருக்கு, அதனால வேற எதனா ஆல்டர்னேட் சொல்லுங்க அப்படின்னா உடனே அடுத்து சொன்னேன், ஓ பிறக்கிறது உங்க கையில இல்லை, இந்த ஊர்ல தான் அந்த ஊர்ல தான் பிறக்க முடியாது, தீர்மானம் பண்ண முடியாது. ஒண்ணு பண்ணு, பிறந்துட்டியோ இல்லையோ எப்படியும் கடைசியில பிராணம் போறது சாக போற. அப்படி சாக போறத எங்க போனார், எந்த ஊர்ல போதோ கண்ட ஊர்ல போகாத காசியில போய் பிராணனை விடு அப்படின்னு. காசியில மரணம் முக்தி, திருவாரூர்ல பிறந்தா முக்தி, காசியில போய் செத்தாக்க முக்தி அப்படின்னா. சரி, இது நம்ம தீர்மானம் பண்ணலாமே, வயசு காலத்துல போய் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் காசியிலே இருந்து நாங்க பிராண விடலாமேன்னா அதுக்கும் விட்டுடுமோ? விடாது. பரியாசமா சொல்லுவா, சில பேர் காசியிலே ஒருத்தர் வாசம் பண்ணின்னு தாராம், காசியில போய் பிராணம் போகணும் அப்படின்னாக்க காசியில போய் பிராணனை விட்டாக்க மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால எப்படியா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஊர்ல போறது, அது காசியிலே போட்டோம்னு போய் இருந்தாராம். இவர் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் 60 வயசுலேருந்து போனவர் 80 வயசு 90 வயசுக்கு காசியிலேயே வீடெல்லாம் வாங்கிட்டு வாசம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஊருக்கு வரணும், மெட்ராஸ்க்கு வரணும், ஏதோ கொள்ளு பேரனுக்கு கொள்ளு பேத்திக்கு என்னமோ ஃபங்க்ஷன், உறவுகாரெல்லாம் கூப்பிட்டான்னு வந்தார். அப்படி வந்தவர் ட்ரெயின்ல ஏறி அலகாபாத் தாண்டினாரோ இல்லையோ ட்ரெயின்லயே பிராணம் எடுத்து. பரியாசத்துக்கு சொல்லுவா, இது எதுக்கா அப்படின்னா, காசியில பிராணனை விட்டா மோட்சம்னா கூட எல்லாரையும் விட விட்டுறாது, அப்படி தள்ளிவிடும், அந்த எல்லையை தாண்டி பிராணம் போகும். அப்படி இல்லாம ஏதாவது நடந்துள்ளாமே, நம்ம பிராரப்தம் அப்படின்னா அப்படி இருந்துன்னா தள்ளிவிடும். அதனால இறக்கிறது சுலபம் மாதிரி இருக்கா, நான் அதுக்கும் கொடுத்து வச்சிருக்கணுமே காசியில போய் பிராணனை விடுறதுக்கு, அது முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலான்னு, சரி பிறக்கிறதும் ஒன்னால முடியாதுங்கிற, இறக்கிறதும் ஒன்னால முடியாதுங்கிற, இப்ப நடுப்புற இருக்கிறதையும் ஒண்ணு பண்ணு, அதை பண்ணினா மோட்சம் அப்படின்னார். என்ன அப்படின்னார், தர்ஷனாத் அப்ரசதஸ் அப்படின்னு, சிதம்பரத்துல போய் தரிசனம் பண்ணினா மோட்சம். சிதம்பரத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆருத்ரா தரிசனம், ஆருத்ரா தரிசனம்னு மார்கழி மாசத்துல திருவாதிரையில ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கே. சிதம்பரம்னாலே தரிசனம் தான். அங்க அந்த நடராஜாவை, இந்த தூக்கிய திருவடிய குஞ்சித பாதத்தை பார்த்தாலே மோட்சம். எப்பேற்பட்ட பிரபு, அந்த திருப்பாதத்தை பார்த்தாலே மோட்சம். அதை பார்க்கணும்னா கூட நம்ம போய் சிரமப்பட வேண்டாம்னே அந்த சுவாமி கருணையினால என்ன பண்றார், இந்தா பாரு அப்படின்னு தூக்கி இடது கால நீட்டின்டே நிக்கிறார். தூக்கிண்டு ரெண்டு காலையும் ஒன்னா வச்சிருந்தாருன்னா, அதுல போகும் நகையெல்லாம் சாத்தி வச்சிருந்தாருன்னா பாத தரிசனம் பண்ணாலே மோட்சங்கிறா, எங்க இருக்குன்னு தேட வேண்டாமே அப்படின்ட்டு, இந்தா இதைத்தானே பார்க்கணும், உனக்கு மோட்சம் தானே வேணும், இந்தா பொடி அப்படிங்கிறாப்புல. காலை இடது காலை தூக்கிட்டு இருக்கிறதோட இல்ல, இடது கையால காமிச்சுன்னு வேற இருக்க, வேற எதையா நினைச்சுன்னு விட போறோம்னு, இதான் பாரு, இதைத்தான் பார்த்துக்கோ பிடிச்சுக்கோங்கிறாப்புல. அப்படி அந்த குஞ்சித பாதத்தை நடராஜாவை தரிசனம் பண்ணினாலே மோட்சம் அப்படின்னார். எப்போ அப்படின்னார், அந்திம காலத்துல தரிசனம் பண்ணினா மோட்சம். முடியுமோ? அதுக்கான கொடுத்து வைக்குமான்னு, கொடுத்து வைக்காது. என்ன பண்ணுவோம்னா, சிதம்பரம் வழியால கார்ல போவோம், ட்ரெயின்ல போவோம், அங்க போவோம், இங்க போவோம், இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கம் போவோம், அந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊருக்கு போவோம். ஆனா சிதம்பரத்துல இறங்கி தரிசனம் பண்ணணும்னு தோணாது. திருவாதிரை அன்னைக்கு ஆருத்ரா தரிசனத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னா சில பேர் சொல்ல, சார் திருவண்ணாமலையில போய் இந்த கூட்டத்துல போய் யாரான்னு மாட்டிப்பாளா, சிதம்பரத்துல போய் இந்த கூட்டத்துல போய் மாட்டிப்பாளா அப்படி இல்லாம சொல்லுவா. அது பிராரப்தம் அப்படி இருந்தாதான் இது மாதிரிலாம் தோணும். கூட்டத்துல மாட்டிப்பாளான்னா நமது சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது, பெரியவா சொல்லுவா, கூட்டம் எங்க இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ல, விழான்னா திருவிழான்னா கூட்டம் இருக்கத்தான் இருக்கும். அந்த கூட்டத்துல போய் நீ சுவாமியை நன்னா பார்க்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, இத்தனை கூட்டத்துக்கு பக்தாள்லாம் வந்திருக்காள், அவள்லாம் பார்த்தாலே புண்ணியம்தான். கிடைச்சிருமா? இத்தனை சாதுக்களோட சங்கம், இத்தனை பக்தாலும் ஒரே இடத்துல சேர்ந்து குமியறது, அத்தனை பேரையும் பார்க்கறது, அந்த தலையை பார்த்தாலே புண்ணியம் அப்படின்னா அதுதான் வேண்டாம். அந்த பாவம் தான் முக்கியம். அது பார்த்துட்டு இந்த வேள்லாம் பார்த்தாலே போறோம், அந்த தலையை பார்த்தாலே ஒரு புண்ணியம் தான். அது மாதிரி இந்த சிதம்பரத்துல தரிசனம் பண்ணினா மோட்சம். இதுக்கும் கொடுத்து வைக்கணும்ங்கிறேள். சரி கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றது? ஒருத்தருக்கு ஆயுசு முழுக்களும் இருந்து சிதம்பரத்துல நடராஜ தரிசனமே கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றதுன்னு, பிறக்கிறதும் முடியலங்கிறேள், இறக்கிறதும் முடியலங்கிறேள், பார்க்கறதும் முடியலன்னா இப்ப என்னதான் பண்ணார்? கடைசியா சொன்னார், சரி பிறக்கிறதும் முடியலையா, இறக்கிறதும் உங்க கையில இல்லையா, அப்படி இருந்து பார்க்கறதுக்கும் உனக்கு முடியலையா, டைம் இல்லையா, ஒன்னே ஒண்ணு பொண்ணு, ஸ்மரணாத் அருணாச்சலம். அருணாச்சலம்னு நினைய, திருவண்ணாமலையை நினை, அருணாச்சலத்தை நினைச்சாலே மோட்சம். நினைக்கிறதுக்கு இனிமே நீ அந்த ஊருக்கு போக வேண்டாம், அப்படி பண்ண வேண்டாம், இப்படி வேண்டாம், ஒரு செலவும் இல்லை, ஒரு சிரமமும் இல்லை. இருக்கிற இடத்திலே உட்காந்து அருணாச்சலம் 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 நினைச்சா போறோம் மோட்சம்.
இதை விட சுலபமா பைபாஸ் யாராலையான கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ன? எப்படியெல்லாம் சாதனை பண்ணி கர்ம பக்தி ஞானத்தினாலாம் பரிசுத்தமாயி நாம மோட்சத்தை அடையணுமோ அதை உட்கார்ந்த இடத்திலேருந்து நினைச்ச மாத்திரத்துல கொடுக்கிறார் கைவல்ய பிரதம். அப்படின்னா அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர், அந்த அபீத குஷாம்பா என்ன ஒரு கருணையோட உருவமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத நாம நினைச்சுக்கலாம். அப்பேற்பட்ட திவ்ய கஷேத்திரம் அருணாச்சலம். அதை நினைக்கணும். அதுவும் எப்ப நினைக்கணும்னா அந்திம காலத்துல. அந்த அருணாச்சலத்துக்கு பல மகிமைகள். பிருங்கிங்கிற ஒரு மகரிஷி பரம சிவபக்தர். சிவபக்தினா எப்படின்னா புறந்தொழாள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த ஈஸ்வரனை தவிர வேற அந்நியம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாது, தொழறதும் இல்லை அவர். எந்த அளவுக்குன்னா மற்ற தேவதைகளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி பூஜை பண்ணாத்தோட இல்ல, பரமேஸ்வரனோட பத்னியான அம்பாளை கூட அவர் நமஸ்காரம் பண்ணினது இல்லை. அப்படி சிவனை தவிர வேற ஒண்ணுமே தெரியாது, பார்வதின்னு கூட கண்டுக்க மாட்டார், நமஸ்காரம் பண்ணல. இது அம்பாளுக்கு குறையா இருந்தது. இவர் என்ன நம்ம புருஷன்ட்ட இவ்வளவு பக்தியா இருக்கார், ஆனா நம்மள்ட்ட துளி கூட பிரியத்தை காமிக்க மாட்டேங்கிறாரு, நமக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு. அதனால அம்பாள் என்ன பண்ணாளான்னா எப்படியானு இவரை நமஸ்காரம் பண்ண வச்சுறது தனக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பரமேஸ்வரன்ட்ட பாதி சரீரத்தை வாங்கினுட்டா. நீங்க தனியா நான் தனியான பக்கத்துல இருந்தா தானே இவர் என்னை விட்டுட்டு உங்களுக்கே நமஸ்காரம் பண்ண. அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மெர்ஜ் ஆயிடுவோம். ஒன்னா ஆயிட்டோம்னாக்க இப்ப எப்படியா இருந்தாலும் என்ன தனியா பிரிச்சு நமஸ்காரம் பண்ணாத இருக்க முடியாது. அதனால ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்துதான் பண்ணியானோம் அப்படின்னு சுவாமிகிட்ட இடப்பாகத்தை வாங்கினதா புராணம் சொல்றது. அதனாலதான் அர்த்த நாரி அப்படின்னு பேரு. ஒரு பாதி பக்கம் பெண்மையா இருக்கிறவன். அப்படி பரமேஸ்வரன் பாதி சரீரத்தை வாங்கிட்டாலும். அப்படி வாங்கிட்டு அர்த்தநாரியா ஆனது எந்த இடத்துலன்னு இந்த திருவண்ணாமலைங்கிற கஷேத்திரத்துல. இன்னைக்கும் பார்த்தேன்னா இந்த புராண கதையெல்லாம் இதெல்லாம் சத்தியம்ங்கிறதுக்கு திருவண்ணாமலையில தீப திருவிழா அப்படின்னு பெருசா கொண்டாடுறாளே. கார்த்திகை தீபோத்சவத்துல அர்த்தநாரி காட்சி அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. சுவாமி அந்த பல்லாக்கில் தூக்கிட்டு வேக வேகமா ஓடி வந்து ஓடி போவா. அர்த்தநாரீஸ்வர சுவாமி அப்படி ஆவிர் பவிச்சது. அது இன்னைக்கும் நமக்கு ஒரு விழாவா காட்சி கொடுத்துட்டு அர்த்தநாரி கோலத்துல. அப்படி அர்த்தநாரீஸ்வர பரமேஸ்வரன் நின்னதும் இடத்தை அடைஞ்சதும் பெருமை அடைஞ்சதும் இந்த திருவண்ணாமலை தான். அருணாச்சலேஸ்வருக்கு அர்த்தநாரின்னு ஒரு பேரு உண்டு. இந்த அப்படி இருந்தது. அதே மாதிரி பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் பரம்பொருளை தேடினா யாரு பெரியவா அப்படிங்கிறதே. இது நடுப்புற பெரிய ஒரு ஜோதி வந்து ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்குமா நுண்ணுடுத்தோம். ஒரு அசரீரி கேட்டுது, இது இருக்கு, இதோட ஆரம்பம் எங்க ஆரம்பிக்கிறது முடியறது எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சனுவோ, கண்டுபிடிச்சேன்னா அவாதான் பெரியவா அப்படின்னு ஒரு அசரீரி கேட்டுது. அதனால உடனே விஷ்ணு வராகாவதான் எடுத்துட்டு இத பாதத்தை எங்க கீழே முடியறது அப்படிங்கறத தேடிடுறேன் அப்படின்னு அடியை தேடின்னு கீழே போனார். பிரம்மா உடனே அன்னபட்சிங்கிற உருவத்தை எடுத்துட்டு பறந்துன்னு அதோட முடிய பார்த்துடுறேன் அப்படின்ட்டு தேடினா. ரெண்டு பேரும் அடியும் முடியும் தேடிட்டு மேலையும் கழியுமா போனா 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 அவர் மேல போயிட்டே இருக்கார், அவர் கீழே போயிட்டே இருக்கார். கண்டுபிடிக்க முடியல, அடிமுடி தெரியாத இருக்கு. அதுக்கப்புறம்தான் அவ ரெண்டு பேரும் பிரார்த்தனை பண்ண பரமேஸ்வரன் அவளை காட்சி கொடுத்து ஜோதி ஸ்வரூபமா இருந்ததா புராணம் சொல்றது. அப்படி பிரம்மா விஷ்ணும் கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆதி அந்தம் இல்லாத, அதாவது ஆனந்த வஸ்துவோல்லையோ அன்போல்லையோ, அன்புக்கு ஏதான ஆரம்பம் உண்டா முடிவு உண்டா, ஆனந்தத்துக்கு ஏதான ஆரம்பம் உண்டா முடிவு உண்டா. அப்படி முடிவும் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத இருக்கிறதுனாலதான் அது அகண்டம் அப்படிங்கிறோம். அதுக்கு ஆரம்பம் முடிவு இருந்துருச்சுன்னா அது கண்டம் தான். அதனால ஆதி அந்தம் இல்லாத இருக்கிறதுனாலதான் அகண்டம் பரபிரம்மம் சச்சிதானந்தம் அப்படி எல்லாம் சொல்லணும். அப்படி சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தமா ஈஸ்வரன் காட்சி கொடுத்தனா இதோட தத்துவார்த்தமா தான். அப்படி ஜோதி ஸ்வரூபமா இருக்க பிரகாஷிச்சுண்டு அப்படி இருந்ததும் இந்த திருவண்ணாமலையில தான். அப்படி மலையா நின்று அப்படி இருந்ததுதான் மலஸ்வரூபமா இன்னைக்கு நமக்கு தெரியறது. அந்த ஜோதி மலையா இருக்கிறது. அப்படி நின்ன நாள் என்னைக்குன்னா மகா சிவராத்திரின்னு இன்னைக்கும் கொண்டாடுறோம். பரமேஸ்வரன் அப்படி ஜோதி ஸ்வரூபமா காட்சி கொடுத்ததுதான் சிவராத்திரி. சிவராத்திரி எப்போ அப்படின்னா புராணம் சொல்றது நடு நிசி அப்படின்னு 12 மணிக்கு சிவராத்திரி அன்னைக்கு 12 மணிக்கு. இந்த சிவராத்திரியில எல்லா இடத்துலயும் 4 கால பூஜை பண்ணுவா. அதுல இந்த 3ஆம் காலம் இந்த நடுநிசையில பண்றது. அந்த காலத்துக்கு பேரு லிங்கோத்பவ காலம் அப்படின்னே பேரு. அதைத்தான் லிங்கோத்பவர் அப்படிங்கிறோம். சிவன் கோயில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி சன்னதிக்கு பின்னால இந்த காட்சி இருக்கும், லிங்கோத்பவ மூர்த்தி அப்படின்னு. பரமேஸ்வரனோட விக்கிரகம் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அதுவே கோலமா லிங்காகாரமா இருக்கும். தலையில பாதிக்கு மேல மறைஞ்சிருக்கும், காலு தெரியாது, பாதம் தெரியாது. அதாவது அந்தமும் தெரியல ஆதியும் தெரியாத இருக்கிறது.
அப்படின்னு ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டே வாழ்த்தடங்கள் மாணிக்க வாசகர் பாடுறாரு. இந்த திருவண்ணாமலையில தான் இந்த திருப்பள்ளி எழுச்சி திருவம்பாவை எல்லாம் பாடினோம். அப்படி ஒரு க்ஷேத்திரம், பல மகான்கள் வாழற இடம், வாழ்ந்த இடம் இன்னைக்கும் இருக்கா. அப்படி எல்லாம் இருக்கிற இடம் தான் இந்த திருவண்ணாமலை. அதுல தீப தரிசனம் பண்ணிட்டா, அங்க இருந்து பெரியவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா எல்லாம் அந்தந்த க்ஷேத்திரத்துல என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ விசேஷமா எல்லாத்தையும் விடமாட்டா பெரியவா, எல்லாம் பண்ணினா. அப்படி திருவண்ணாமலையில இருந்து இருக்கிறதே ஒரு அழகான நிகழ்ச்சி ஒன்று, ரசமான நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது. பெரியவா தங்கி இருக்கா இல்லையா, ஒரு இடத்துல தங்கி இருப்பாளே, அந்த இடத்துல சத்திரத்தில் தங்கி இருந்திருக்கா. மத்தியானம் பூஜை எல்லாம் ஆகி எல்லாரும் ஆகாரத்துக்கெல்லாம் போயாச்சு. அவ வந்தவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிடுவா. பெரியவாளும் பிட்சை பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள ஏதோ காரியமா இருப்பா. அவளுக்கு இருக்கிற அந்த ரூம்ல பெரியவா உட்காந்துன்னு ஏதோ புஸ்தகம் படிச்சுருந்தா. அப்படி படிச்சுட்டே இருக்கிறதே திரும்ப இல்லை, அவ வந்தவாள்லாம் போயாச்சு. அம்மா வந்தா. அந்த அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு நேர பெரியவா உள்ள உட்காந்துக்க கிடு 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 கிடுன்னு உள்ள வந்துட்டா. இப்படி தலையை நிமிந்து பார்த்தா ஒரு ஸ்திரீ ஐத்தாப்புல வந்து நிக்கிறா. பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்படி இல்லாம சட்டுன்னு பெரியவா அந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்தா கூட உள்ள நுழையறதுக்கு பயமா இருக்கும். இந்த அம்மா சர்வசகஜமா உள்ளுக்குள்ள போனா பெரியவா ஒன்றும் பதில் சொல்லல. அந்த அம்மாவே என்னமோ சொன்னான்னா அழுதா எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டேன்ட்டு திரும்பி வெளியில போயிட்டா. இது போனாலோ இல்லை இந்த அம்மா. உடனே நம்மனா கிடுகிடுன்னு வெளியில வந்தா. மேனேஜரை கூப்பிடு அப்படின்னு மேனேஜர் வந்தார். வந்தோடனே மேனேஜர்கிட்ட நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு. மேனேஜருக்கு புரியல, என்ன நான் எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டா என்ன அர்த்தத்துல கேட்கிறா பெரியவா? நல்லவனா இருக்கேங்கிறாளா, கெட்டவனா இருக்கேன்னு கேட்கிறாளா, அழகா இருக்கேங்கிறாளா, அவலட்சமா என்ன பாவத்துல என்ன அர்த்தத்துல கேட்கிறா புரியலையே எனக்கு அப்படின்னு. இல்ல பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சந்தோஷமா பெரியவாளுக்கு என்ன அப்படியே ஜெகஜோதியா இருக்கா, தேஜோமயமா இருக்கா. அதுவும் இந்த திருவண்ணாமலை அந்த ஜோதி ஸ்வரூபமா அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு அதுக்கு ஏத்தாப்புல தபஸ்னால ஜொலிச்சுன்னு அப்படி இருக்கா, அவ்வளவு அழகா இருக்கா அப்படின்னு. என் வயசு என்ன தெரியுமா அப்படின்னு. அப்ப பெரியவாளுக்கு 40-45 வயசு இருக்கும், மிடில் ஏஜ். இதெல்லாம் சொன்ன. என்னோட ஆசிரமம் என்ன தெரியுமான்னு. அவருக்கு என்ன சந்நியாசாசிரமம் அப்படின்னு. உடனே இந்த சந்நியாசாசிரமத்துக்கு முதல் நியமம் என்ன தெரியுமான்னு, பிரம்மச்சரியம். சன்னியாசிகளுக்கு முதல்ல சொல்லியிருக்கு 3 தான் நியமம். என்னென்ன 3 இருந்தா அவர் சன்னியாசி. என்னென்ன? பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை, அதே மாதிரி உடமை இல்லாத இருக்கிறது. இது 3 இருந்தா சன்னியாசி. அதுல பிரம்மச்சரியம் அந்த ஆசிரமத்தோட லட்சணம் அப்படின்னு. நான் ஒரு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல இருக்கேன். வயசோ எனக்கு எவ்வளவு வயசா இருக்கு. நான் பார்க்கறதுக்கும் நீங்க ஒரு ஆம்பளை என்ன பார்த்தோன்னே நன்னா இருக்கேன்னு சொல்றேன். இப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதே நானும் தனியா உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். உட்கார்ந்து இருக்கிறதே ஒரு ஸ்திரீ வந்து என்னை வந்து தனியா பார்க்க வரான்னா இது பார்க்கறதுக்கு நன்னா இருக்கா அப்படின்னு. இது நியாயமான. இப்படி பெரியவா கேட்டோன்னா அவர் ஒரு மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார். ஏன்னா இப்படி ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்க்கல. ஏன் அதுல என்ன தப்புன்னு. அவ ஏதோ தரிசனத்துக்கு வந்தா பெரியவாளை பார்க்கணும் தானே, வரட்டும். எல்லாரும் 10 பேர் இருக்கிறதே வரலாமே, நான் தனியா உள்ள உட்காந்துக்கிறதே ஒரு பொம்மநாட்டி என்ன வந்து தனியா பார்ப்பானே அப்படின்னு. இல்ல அந்த அம்மா ஏதோ தனியா தன்னோட குறைய பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும்னா அதனால நான் தான் நினைச்சேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, நீ இந்த மடத்துல மேனேஜரா இருந்து இந்த மடத்து சாமானமெல்லாம் பாத்துக்கிறது மட்டும் உன்னோட வேலை இல்லை. நான் ஒழுங்கே இருக்கேன்னா அப்படின்னு என்னையும் பாத்துக்கிறதும் உன்னோட வேலை. அதுக்கும் சேர்த்துதான் உன்னோட டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. யாரானு வர பாக்குறோம், திடீர்னு யாரானு வந்தாக்க நான் ஒரு பொம்மநாட்டியோட உள்ளுக்குள்ள நின்றுட்டு பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா அவ என்ன நினைச்சுப்பா, தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டா அப்படின்னு. இது சொன்னோடனே அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து, வருத்தமா இருந்தது. அப்படி யாரானு பெரியவாளை சொன்னாலும் அவ நாக்கு அழுகி போயிடும் அப்படின்னு. அவ எப்பேற்பட்ட நெருப்பு சுத்தம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, இது நல்ல கதையா இருக்கே. நம்ம அடுத்தவா சந்தேகப்படுறாப்புல ஒரு காரியத்தை பண்ணிவிட்டு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவ சந்தேகப்பட்டு நம்மளே தான் தப்பா சொன்னாக்க அவளுக்கு நாக்கழுகணும் கண்ணி வேணும்னு அவளை சபிக்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை. உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, யாரா இருந்தாலும் அடுத்தவாளுக்கு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்காத நாம நடந்துக்கணும். அப்படி நாம கிளியரா நடந்துட்டோம்னா அடுத்தவா நம்மள எதுவும் தப்பு சொல்ல போறதில்லை, எதுவும் தோஷம் சொல்ல போறதில்லை. வழிய நம்ம சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவ சொல்றாளேன்னு அவளை வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்லாம் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணி. அதனால இனிமே சொல்றேன், யாரா இருந்தாலும் ஸ்திரீகள் தனியா வந்தா என்னை பார்க்க விடாது. அப்படி அவ ஏதானு சொல்லணும்னாக்க யாரானு ஒரு புருஷால கூட அனுப்பு, அதுதான் அழகை வழிய இப்படி எல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு.
என்ன ஒரு தர்மம் நியாயம். அதாவது இதுலேருந்து என்ன தெரியும், பெரியவா அதை ஊர் உலகத்துக்காகவே இல்லை, தன்னோட சுயமாவே இப்படிதான் சுத்தமா இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அது நடந்தது திருவண்ணாமலையில தான். அப்படி நெருப்பாதான் பெரியவாளும் இருந்திருக்கான்னு தெரியுது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அறிவுறுத்தல். நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடித்து நான் நடுவே வீடகத்தே புகுந்திடுவான். வீடகத்தே புகுந்திடுவான். மிகப் பெரிதும் விரைகின்றேன். ஆடகச் சீர்மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு. ஆடகச் சீரு மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு. என் ஊடகத்தே நின்று உருகத் தந்தருள் எம் உடையானே. யானேதும் பிறப்பு அஞ்சேன் இறப்பதனுக்கு என் கடவேன். வானேயும் பெறில் வேண்டேன் மண்ணாழ்வான் மதித்துமிரேன். தேனேயும் மலர்கொன்றைச் சிவனே எம்பெருமான் எம்மானே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே. சிவனே உன் அருள் பெருநாள் என்று என்றே வருந்துவனே. வருந்துவன் நின் மலர்பாதம் அவை காண்பான் நாயடியேன். இருந்து நலமலர்ப்புனையேன் ஏத்தேன் நாத்தழும்பேரப் பொருந்திய பொற்றிலை குனித்தாய். அருளமுதம் புரியாயேல் வருந்துவன் நல் தமியேன் மற்று என்னே. நான் ஆமாரே. ஆமாறு உன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன் அன்புருகேன். பூமாலை
புனைந்து ஏத்தேன் புகழ்ந்து உரையேன் புத்தேளிர் கோமான் நின் திருக்கோயில் தூகேன் மெழுகேன் கூத்தாடேன் சாமாரே விரைகின்றேன் சதுராலே சார்வானே வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் போனாகி யான் எனதென்று போனாகி யான் எனதென்று அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி 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 அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி நின்றாயை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான் மனநின்பால் தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி சூழ்த்து மதுகரமுரலும் தாரோயே நாயடியேன் பாழ்த்த பிறப்பு அறுத்திடுவான் யானும் உன்னை பரவுவனே பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் புரவுவார் குழல் மடவாள் கூருடையாள் ஒரு பாகம் பரவுவார் இம்மையோர்கள் பாடுவன நால் வேதம் குரவுவார் குழல் மடவாள் கூருடையாள் ஒரு பாகம் விரவுவார் மெய்யன்பின் விரவுவார் மெய்யன்பின் அடியார்கள் மேன்மேலும் அறவுவார் கழல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறவுவார் கழல் இணைகள் காண்பாரோ அறியானே அறியானே
யாவர்க்கும் அறியானே யாவர்க்கும் அம்பரவா அம்பலத்து எம் பெரியானே சிறியேனை ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலரு தூவேன் ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலரு தூவேன் ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கு விரையார்ந்த மலர் தூவே வியந்தலரேன் நயந்துருகேன் தரியேன் நான் ஆமாறு என் சாவேன் நான் சாவேனே. வேனில் வேள் மலர்கணைக்கும் வெண்ணகைச் செவ்வாய்க்கரிய பானலார் கண்ணியற்கும் பதைத்துருகும் பாழ் நெஞ்சே உணலாம் நின்று உருகப் புகுந்து ஆண்டான் இன்று போய் வானுளான் காணாய் நீ மாளா வாழ்கின்றாயே வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட்டு வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட்டு ஆழ்கின்றாய் ஆழாமல் காப்பானையே தாதே ஆழ்கின்றாய் ஆழாமற் காப்பானை ஏத்தாதே. சூழ்கின்றாய் கேடு சூழ்கின்றாய் கேடு உனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும் சூழ்கின்றாய் கேடுனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும் வீழ்கின்றாய் நீ பல்காலும் வீழ்கின்றாய் நீ அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே வீழ்கின்றாய் நீ அவலக்கடலாய வெள்ளத்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி
தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.